자, 오늘 영자신문 사설 강의는요, 지난 1월 29일자인가요? 예, 워킹 디플로매틱 타이틀롭이라고 해서, 예, 외교 어떤 그 주자리를 걷고 있는 현 정부에 대한 얘기입니다. 예, 오늘 한번 강의 들어보시고요. 일단은 이제 원어민의 음성으로 한번 들어보고 하겠습니다. Walking diplomatic tightrope. Korea should strike balance between U.S.-China. President Moon Jae-in's phone conversation with his Chinese counterpart Xi Jinping Tuesday has raised more worries than hopes. It came at a delicate time when the U.S. President Joe Biden is seeking to strengthen America's alliances with other countries including South Korea to counter the rise of China. The positive aspect of the call is that Xi gave his support for Moon's efforts to denuclearize the Korean peninsula. Xi also underlined the importance of diplomacy in resolving the North Korean nuclear issue during their 40-minute talks, according to Cheonghwa Dae. A presidential source quoted Xi as telling Moon realizing denuclearization is in line with the common interests of Korea and China. Xi also said that he supports inter-Korean dialogue and talks between the U.S. and North Korea. For its part, South Korea wants China, the sole ally of the North, to play an active role in prodding Pyongyang to move toward denuclearization and peace. Maintaining better relations with China is crucial for South Korea to defend its national interests. The country is heavily dependent on its largest trading partner for its economic growth. Yet the flip side is that closer Seoul-Beijing ties might undercut the traditional alliance between Seoul and Washington. The presidential office said that the Moon-Xi phone talks were part of their New Year greetings to each other. It declined to reveal who initiated the call. However, some pundits argued that the conversation was part of Xi's efforts to lure South Korea to the Chinese side before Moon has a phone conversation with Biden, who was inaugurated as the 46th president of the U.S. on Jan. 20. Considering the mounting rivalry between Washington and Beijing, the Moon administration should be more careful to strike a diplomatic balance between the G2 countries. Moon needs to pay heed to claims by some critics that the call has more to do with China's strategic competition with the U.S. rather than bilateral issues. As Moon and Xi pointed out, the two countries have more to cooperate with each other on such issues as the fight against COVID-19, South Korea's hosting of a trilateral summit with Japan, and the Chinese leader's visit to Seoul at an early date. They can also speed up the discussion of a bilateral free trade agreement, and the launch of the South Korea-China Year of Cultural Exchanges in 2022 to mark the 30th anniversary of the establishment of bilateral diplomatic relations. Xi's call was made a day after he participated in the World Economic Forum in Davos, Switzerland, where he warned against a new Cold War that will only push the world into division. His warning was interpreted as a thinly veiled attack on Biden's move to create global alliances to stem China's growing influence. Unfortunately, the Sino-U.S. rivalry is expected to become intensified under the Biden administration. Biden is certain to inherit his predecessor's Indo-Pacific strategy to check a more assertive China. South Korea's dilemma lies here, as the country could someday be forced to choose between the U.S. and China. For this reason, the Moon administration should go all out to avoid being caught in the crossfire. South Korea has so far employed strategic ambiguity to avoid getting involved in the superpower rivalry. But this will not work anymore if a new Cold War confrontation stirs between Washington and Beijing, leaving Seoul to walk a diplomatic tightrope. 원어민의 음성으로 잘 들어보셨죠? 자, 현재 지금 문 정부가 이 한미 이 외교 관계라든가 한중 관계에 있어서 굉장히 사면초가 딜레마에 빠졌다 그러죠. 이 옛날이나 지금이나 뭐 똑같은 것 같아요.
이 작은 나라들이 이 큰 나라하고 이렇게 했을 때 이 참 그 선택의 여지를 해야 되는데 좀 어렵습니다. 이럴 때 국민들이 어떤 그 힘을 좀 이렇게 단합하는 힘을 좀 발휘해야 되는데 그렇다고 해서 뭐 군사적인 옛날처럼 군사정권 때처럼 그런 식으로 하면 안 되고요. 국민 스스로, 시민들 스스로 하나 되는 국가 간에 대한 하나 되는 생각을 좀 가져야 되는데 좀 어렵죠. 그렇죠? 자, 보도록 하죠. 자, 보세요. 자, 이전에 제가 이렇게 유튜브로 올리는 강의는요, 요거에 대한 어휘가 다 있어요. 이렇게 보시면은 제가 어휘와 구문을 이렇게 따로 다뤘는데 이게 어디에 있는 거 아니요? 다음 카페에 들어가면 있습니다. 다음 카페에 방송대 영자신문 읽기, 영자신문 읽기라는 그 카페가 있습니다. 거기에 들어가셔서 사설란을 치세요. 사설, 에디토리얼, 에디토리얼. 네. 사설란을 들어가시면요, 요거에 대한 어휘 구문이 이거 쭉 있어요. 그리고 그 다음 카페에도 제 동영상을 그대로 강의 동영상을 올렸으니까요, 또 보시고 하시면 됩니다. 자, 강의를 제가 할게요. 네. 자, 보세요. 자, Working through Diplomatic Tightrope. 타이트롭이라는 것은 줄다리기라고 하는 뜻도 있어요. 그러나 이거는 뭐 밧줄이라는 뜻도 있습니다. 그래서 지금 외교적으로 이렇게 그 줄다리기를 이렇게 타고 있는 것이라고 하는 건데요. 자, 보세요. Korea should strike balance between U.S. China. 자, 대한민국은 미국과 중국 사이에 있어서 어떤 균형을 이렇게 잘 해야만 합니다라고 하는 그런 겁니다. 보세요. 자, President Moon Jae-in's phone conversation with his Chinese counterpart Xi Jinping Tuesday입니다. Has raised more worse than hope예요, 그죠? 자, 대통령 문재인과 그죠? 시진핑이랑 중국 주석 사이의 어떤 그 대화, 전화 내용이 지난 화요일입니다. 이게 지금 1월 29일이니까요. 요 기사가 1월 29일자니까 아마 26일날, 1월 26일날 아마 나온 걸 거예요. 자, 이것이 has raised more, 좀 더 우려스럽다고 하는 거죠. 뭐보다? 희망보다는 조금 우려스럽다라고 얘기하는 겁니다. 자, 이것이 어느 아주 민감한 시점에 왔다는 거죠. 자, 새로운 미국 대통령 조 바이든이 is seeking to strengthen America's alliance입니다. 미국과의 동맹을 강화하려고 찾고 있는 그러한 시점에 이라는 거죠. 그래서 그 사우스 코리아, 한국을 포함해서 to counter the rise of the China입니다. 그죠? 자, 이 중국에 이렇게 자꾸 이렇게 그 부상하는 이런 게 대응해서 한국을 포함한 다른 나라들과 함께 미국의 동맹을 이렇게 강화하는데 찾고 있는 그런 민감한 시점이라 그래요. 자, 파지티브라고 하는 것은 긍정적인 면일 뜻이죠. 그죠? 포지티브라는 거. 자, 이 그 전화 내용에서 어떤 긍정적인 면은 이런 거죠. is that, 그죠? 시진핑이 그의 어떤 그 지원을, 그죠?
했다라는 거죠. 문 대통령의 노력에 대해서 이렇게 어떤 지원을 이렇게 했다라는 겁니다. 그건 뭐 형식적이니까요, 그죠? To denuclearize the Korean Peninsula, 그죠? 한반도에서 비핵화를 지향하려고 하는 문 대통령의 노력에 대해서 뭐 지원을 이렇게 한다 그럽니다. 당연하죠. 아니 한국이 핵을 갖고 있으면은 남북이 핵을 갖고 있으면은 중국이라든가 일본, 미국이 섬찟하죠, 그죠? 예. 그래 지네들이 안 갖고 있으면 지원하는 게 당연하겠죠. 그죠, 형식이죠. 그러나 핵을 좀 갖고 나만이 핵을 갖고 있어야 되나 말아요. 한번 생각할 부분인 것 같아요. 한번. 자, 시진핑은요 또한요 underline the importance of 외교의 중요성을 underline라는 거죠. 강조했다는 거예요. 보여주는 거 강조한 거죠, 그렇죠? underline 밑줄 근 거니까 강조한 겁니다. 자, 북핵 문제죠. 40분 동안의 대화 동안 청와대의 발표하면요 그들과 40분의 대화하는 동안 이 북한 핵 문제에 관해서 리잘빙 푸는 데 있어서 외교의 중요성을 강조를 했다 그럽니다. 그죠? 자, 청와대 어떤 어프레젠트스 어떤 청와대 그쵸 대통령 축분의 어떤 그런 나온 그 보면요. 자, 시진핑이 어떻게 문재인 대통령이 말함으로써 이렇게 인용한 거죠. Realize the denuclearization, 그렇죠? 이렇게 제가 말씀 몇 번 드렸죠. 이렇게 라이즈로 발음되는 것은 화 한자 이겁니다, 그렇죠? 화. 자, 공동의 이익이죠. 한국과 중국의 공동의 이익에 it is in line. 이렇게 공동 선상에 있다라고 하는 것을 했다는 거죠. 자, 시진핑은 또한 말하기를 뭔가 하지? 자기는 이 남북한의 대화를 적극적으로 지지한다 그래요. 그렇죠? 그리고 미국과 북한의 어떤 사이의 어떤 대화도 이렇게 자기는 지지한다 그럽니다. 뭐 형식적인 거니까요, 그렇죠? 그러나 지난번에 사드 문제를 놓고 그렇게 그걸 무역을 경제적으로까지 들어갈 수 있는 부분은 아닙니다. 내가 보기엔 중국이 그런 큰 실수를 한 것 같아요. 이게 이 상대방의 나라를 고려를 안 하게 되면요, 그 앙금이 쌓이거든요. 뭐 남한 이런 데서 과연 중국에 대해서 앙금 안 갖겠습니까? 네, 갖고 있죠. 실수한 것 같아요. 자, 그와 같은 경우에 있어서 한국은요 중국을 원한 거죠. 북한의 유일한 동맹이 중국이에요. 자, play an active role, province the 평양. 자, 평양을 이렇게 좀 이렇게 자극하고 흔드는데, 그렇죠? 하여튼 아주 그 직접적인 역할을 하는 데 있어서 중국이 하기를 바란다는 거죠, 그렇죠? 뭐그래서 비핵화와 평화를 향한 움직임을 하는 데 있어서 중국의 역할이 좀 중요하다 그럽니다. 자, 그 다음 볼까요? 자, mating, 그쵸? Mating the better relation with China입니다, 그죠? 자, 중국과의 더 나은 관계를 유지하는 것이 참 크루셜. 굉장히 임포턴트한 거, 중요하다는 거예요. 결정적으로 중요합니다. 한국에 있어서는 굉장히 중요해요, 그렇죠? To defend its national interest. 이 한국의 국익을 지키는 데 있어서 굉장히 중요해요, 그죠? 자, 이 나라 한국은요 엄청나게 의존하고 있죠. 이 경제 성장에 있어서 이 가장 큰 무역 파트너에 의존하고 있다입니다. 중국에. 이게 지금 우리나라 큰 실수죠. 예전에 그 60년, 70년대 미국이라든가 이런 쪽으로 너무 일방적으로
무역 의존도를 하다 보니까 그 미국한테 너무 중요한 부분들을 우리가 갖고 오지 못했어요. 그렇죠? 한미 방위성 유정에 대한 오랜 기간 동안 침체되어 있던 것이라든가, 그리고 우리나라가 장거리 미사일 이런 것도 한번 못했습니다. 중국한테 이렇게 지나치게 이렇게 의존도가 높다 보니까 물론 시장이 넓어서 그런 것도 있겠죠. 그러나 조금 고려할 부분이 많이 있는 거죠, 그죠? 자, 그러나 이 플립 또 다른 한 측면, 이때 플립은 튀기다라는 뜻인데 또 다른 면은 그런 일이 있습니다. 대신데 점점 가까워지는 이 한중 관계는요, 전통적인 관계를 언더컷 이렇게 탁 깎아 먹을 수가 있다는다. 그러니까 좋지 않게 나올 수 있다는 거죠. 누구예요? 한국과 이 미국 사이에 이제 그렇죠? 전통적인 우호 관계, 동맹 관계를 이렇게 깎아 먹을 수가 있다 그럽니다. 자, 청와대 충을 말합니다. 그죠? 프레지던셜 오피스 말하기를 that 문재인 편 대통령의 통화 내용은요. 그들의 새 인사 같은 서로 간에 새 인사치레 같은 그런 거는 한 일종이라고 얘기를 한다 그럽니다. 근데 그것은요 밝히기를 거절했다는 거죠. 자, 여기에서는 이제 요게 어떤 공간이 요게 이제 어떤 공간이 명사절의 한 형태예요. 의문사가 명사절의 한 형태가 되는 겁니다. 그러니까 8개의 명사절이 있는데 명사가 뭐예요? 주어가 되고 목적어가 되고 보어가 될 수 있는 거잖아요. 그럼 유사한 역할을 하는 겁니다. 자, 이것이 이제 명사절인데 명사절이 뭐가 있어요? 대절, if나 회절절, 의문사절, 복합관계대 명사절, 의문사가 없는 관계사절, 그렇죠? 선행사가 없는 관계사절 그런 게 있죠, 그렇죠? 동격의 명사절 이런 것들이 있습니다. 동격절. 누가 그 통화를 먼저 이렇게 했냐를 이렇게 밝히기를 거절한 거죠. 그러니까 시진핑이 한국에 전화를 했냐, 문 대통령이 중국에 전화를 했냐 하는 이 문제입니다, 그죠? 그러나 일부 펀디스는 전문가라는 뜻인데요. 그건 인도에서는 이제 이 펀디스를 인도의 대단한 석각들이요, 이런 사람들을 이미 영어화된 인도 단어입니다. 일부 전문가들이 이제 대트를 이제 주장하는데 그 대화는요, 시진핑이 어떤 노력한 부분이라는 거죠. 어떤 거 아니? 류 사우스 코리아, 자, 류어라고 하는 건요, 유혹하다, 유치하다는 거예요. 끄집어내다. 자, 한국을 이렇게 끄집어내서 중국 축에 의해서 이렇게 하려고 하는 중국의 그 시진핑의 노력이라는 거죠. 자, 문 대통령은 통화 전에 바이든 대통령과 통화를 하기 전이죠. 어떤가 이 바이든이 1월 20일 날 미국의 어떤 그 대통령 46대 대통령으로 취임하기 전입니다. 그렇죠? 예. 이게 26일 날에 통화를 한 거니까 그렇죠? 그런 겁니다. 자, 이 마운틴 라이벌이 있죠. 자, 계속 이런 그 중국과 미국 사이에 그렇죠? 사이에 있어서 이렇게 자꾸 이렇게 좀 부딪히는 서로가 어떤 경쟁 라이벌상에 뜨고 있는 것을 고려해 볼 때, 자, 현재 지금 정부는요, 슈드비 조금 더 조심해야 한다는 거죠. 어떻게 돼서 스트라이크 디플로매틱 밸런스 비트윈 더 G2 컨트리스, 이 G2 강대국들 사이에 외교적인 균형을 이렇게 외교적인 균형을 이렇게 뭡니까 이걸 유지하는 거, 이렇게 치리다니까 하는 데 있어서 조금 더 조심해야만 한다 그럽니다. 자, 문 대통령은요, pay heed to라고 하는 것은 뭐뭐에 유의하다, 유념하다는 뜻이에요. 유념하다, 그렇죠? 일부 전문가들에서 이렇게 주장하는 것에 대해서 조금 유념할 필요가 있다. 귀 들여야 할 만한 게 있다는 거죠.
자, 그 비평하는 사람들이 뭔가 하니? 그러니까 그 전화 내용이요. 중국의 전략적인 경쟁이라고 했죠. 자, 이 양국 간의 문제보다는 오히려 미국과의 어떤 이 중국의 전략적인 경쟁을 하는 게 더 갖고 있다라고 하는 그런 얘기입니다. 그렇죠? 자, 그다음 볼까요? 자, 문과 시진핑이 이렇게 그 포인트 아트 지적했듯이, 자, 양국은요 서로가 같은 문제에 있어서 서로가 협력을 더 많이 해야만 해요. 자, 이 코비드, 이 전염병이죠. 이 전염병에 대한 싸움과 그리고 남한국의 주체입니다. 그렇죠? 3자 정상, 일본을 포함한 3자 정상회담 이런 그리고 중국 지도자의 한국 방문. 에런 얼리 데이트라는 것은 조만간 가까운 시일 내에 이 중국의 어떤 그 지도자 시진핑의 한국 방문에 대해서 이런 것에 대해서 서로가 공감하는 문제가 있다고 합니다. 자, they can also support the discussion of bilateral free trade agreement and the launch of the South Korea. 자, 이 그들은요 또한 어떠한 의논들을 이렇게 더 가속화시켜 더 빨리 이렇게 진전시킬 수가 있다는 겁니다. 상호 자유무역 협정이에요. 사우스코리아 한국과 중국의 어떤 문화 교환이죠. 2020년 그죠? 30주년입니다. 상여 외교 관계의 어떤 그 설립인지 30주년을 기념해서 2022년에 어떤 서로가 문화 교환에 대한 이런 것을 이렇게 하는데 이야기를 더 했다 그럽니다. 그러니까 1992년에 한중 관계가 외교가 설립됐어요. 그때 대만하고 그냥 딱 단절했잖아. 참 내부적으로는 대만 그 대사관에 통보를 했다 그럽니다. 하고 어쩔 수 없다. 알았다. 근데 이제 그거를 갖다가 이제 보도를 안 하니까 대만 시민들이 그냥 타이페이 완전 그냥 한국 뭐 저거에 대해서 뭐 욕을 많이 했죠, 그렇죠? 또 저럴 수가 있냐라고 하는데 이미 이제 외교가에서는 막 그렇게 될 수밖에 없다라고 이제 얘기를 했다 그럽니다. 자, 그다음 볼까요? 시진핑의 전화 내용은요 단 하루 만에 이뤄준 거죠, 그렇죠? 자, 그가 이 스위스에 있는 다보스에서는 세계 경제 포럼에서 참석한 이후 하루 만에 이뤘습니다. 스위스에 있는 다보스라는 도시에서요 매년 이렇게 경제 모임을 해요. 근데 이때 세계 저명한 경제 석학들과 노벨상 받은 사람들, 유명한 경영학자들 이런 사람들이 학자들이 와서 전 세계 어떤 문제점들, 그렇죠? 빈부의 격차라든가 여러 가지 문제들을 의논하고 이렇게 발표를 합니다. 자, 그곳에서 그는요 새로운 냉전에 대해서 경고했어요. 자, 그 냉전이 뭔가 하니? 자, 전 세계를 into division 이렇게 단지 양분으로 이렇게 양쪽으로 이렇게 나눌 뿐이라고 이렇게 한다는 거예요. 자, 그의 경고는요 interpreters as seen the bad attack 아주 얄팍한 수준이죠. 그 속이 보이는 거예요. 바이든의 움직임에 대해서 그렇죠. 자, 크레드 글로벌 얼라이언스도 있었죠. 중국이 자꾸 이렇게 떠오르는 이 중간의 영향을 이렇게 막기 위해서 이 세계적인 어떤 국제적인 동맹들을 이렇게 만들어내는 나가는 바이든의 어떤 움직임에 있어서 하나의 어떤 그런 속이 보이는 그러한 거로 이렇게 해석된다 그럽니다. 자, 불행하게도 신원 US 신원은 원래 청이라는 그때 나온 말인데 청나라 때 나온 말인데요. 이게 중국입니다. 이게 쓰는 사람마다 좀 틀리는데요.
신호를 주로 총으로 보는 이렇게 칭하는 이런 습관들이 있나 봐요. 자, 이것은 이러한 라이벌 관계는요, 뭐뭐를 예견된다는 거죠. 바이든 행정부 아래에서 조금 더 intensified, 조금 더 심화가 될 것 같다라고 그럽니다. 자, 바이든은요, 옛날에 프레시도 인스타파이드 뭐뭐를 확실히 한다는 거죠. 그의 전임자의 범태평양 전략, 그죠? 좀 더 중국에 대해서 아주 적극적인 어서티브한 것을 체크하려고 하는, 확인하려고 하는 그런 범태평양 어떤 것으로 보인다 그럽니다. 이때 한국의 딜레마가 바로 여기에 놓여 있다는 거죠. 자, 이 한국이 언젠가는요, someday 중국과 미국 사이에 있어서 선택을 강요받을 수가 있다라고 하기 때문에 딜레마에 빠지는 거랍니다. 자, 이런 이유들로 해서 너무 현 정부는요, should go 완전히 뭘 해야만 한다죠. 어떻게? to avoid court cut. 이 court catch in the crossfire는 것은 그 뭐에 집중 포화가 되다는 겁니다. 완전히 그냥 그 완투 스트레스 받아 뻗는 거죠. 그런 상태로 빠지는 걸 피하는데 최선을 다 해야만 한다 그럽니다. 그렇죠? 잘해야죠. 정말. 자, 한국은요, 여태까지 이렇게 인플 어떤 상태를 해왔다라는 겁니다. 어떤 거 아니? strange ambiguity. ambiguity라는 것은 애매한 거예요. 애매한 거. 전략적으로 애매한 상태를 이렇게 지송해왔어요. 어떤 거 아니? to avoid getting involved in the superpower. 이런 초강대국들 사이에 있어서 이 개입하는 것을 피하는 애매모호한 이런 걸 써왔어요. 그렇죠. 바로 그냥 중국하고 붙어 있는데, 미사일 하나 때려오면 나만 쑥대밭이 되는데, 그렇잖아. 이게 지금 국민들 스스로 깨치지 않으면요, 시민들 스스로 이 참 정부가 지난번에 봐야 그 박근혜 이명박 때 그 사드 배치하는 바람에 그냥 쑥대밭이 됐잖아요. 대한남아 경제는 성장도 못하고 그러니 벌어지는 거예요. 이게 지금 자, 그러나 이런 것들은요, 더 이상 이제 그렇게 되지 않을 거라는 거죠. 만약에 이런 새로운 냉전의 어떤 컨프런스 충돌들이 이 워싱턴과 이 베이징 미중 사이에 있어서 휴재게 됐다면요, 그렇죠? 그렇게 되면 리빙 더 한국은요, 외교적인 어떤 이 줄다리기를 건데 그렇게 참 어려움에 처하게 있을 거라는 겁니다, 그렇죠? 자, 약속의 현실이에요. 약속의 현실. 자, 오늘 강의는요 이렇게 하고 아시죠? 이렇게 어휘와 구문들 이렇게 한번 와서 보세요. 예, 자, 다음 시간에 뵐게요.